നമസ്കാരം. BBC ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക്. മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടണമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് MP. കാർഷിക ഷിഖര മേഖലകൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകി ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2025-26 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. MG സർവകലാശാല ചെയർപേഴ്സന്റെ പ്രസ്താവന വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്ന് KSC സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജോൺസ് ജോർജ് കുന്നപ്പള്ളിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. സംഗീത മേഖലയിൽ 6 പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട റിട്ടയർഡ് സംഗീതാധ്യാപകൻ സുരേന്ദ്രനാഥ് തിരുവിഴ നവതി നിറവിൽ. നവതി ആഘോഷം മാർച്ച് 21 തൊടുപുഴ EAP ഹാളിൽ നടത്തും. PJ ജോസഫ് MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കരിമണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഹാൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി. കരിമണ്ണൂർ ബിവറേജസിന് സമീപമുള്ള കടയിൽ നിന്നുമാണ് പിടികൂടിയത്. വാർത്തകൾ വിശദമായി. മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടണമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് MP. ജലശക്തി മന്ത്രാലയത്തിൽ ധനാഭ്യർത്ഥന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചത്. 2021 ഡിസംബർ 31 കേന്ദ്ര ഡാം സുരക്ഷാ നിയമം യാഥാർത്ഥ്യമായതിനു ശേഷം ദേശീയ ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും യാതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. ലോകത്ത് ഇന്നേ വരെ സംഭവിക്കാത്ത ദുരന്തമായിരിക്കും മുല്ലപ്പെരിയാറിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ കേരളം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് തമിഴ്നാടിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നൽകുന്നത് തുടർന്ന് കേരളത്തിന് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി പുതിയ ഡാം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാകണമെന്നും ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. Of this government after the formation of this ministry is Jal Jeevan Mission, and everybody accepted now Jal Jeevan Mission is became a big failure due to the mismanagement of this project, sir. The standing committee critically evaluated the failure of this project in states like West Bengal, Rajasthan, Madhya Pradesh, Kerala and Jharkhand as well, sir. Sir, the now slogan, that means this government is only concentrating for the publicity. The slogan Har Ghar Jal is turning to Har Ghar Vayu through pipeline. That is only is going to going on. Sir, for the proper implementation of this project, the source development is very important. The treatment plant development is very important, and also as well as distribution. All these three aspects, this government became big failure, especially in Kerala state, sir. Even though the union budget has extended the Jal Jeevan Mission's deadline to year 2028, the project in Kerala is incomplete unless the state mobilize rupees 17,250 crores at least by year 2028. That is the truth, sir. Already the sluggish projects could be standstill if the state fails to clear outstanding dues of rupees 4,500 crore to project contractors by this March 31st. Due to this negligence and financial mismanagement of Kerala state, only 57% of the targets have been met as on February, and by this month, nearly 32.40 lakhs of families in state are waiting for water supply under Jal Jeevan Mission. That is the reality. But the government have kept away the elected representatives like MPs from outside the deliberation. This is also should be rectified, sir. My serious suggestion to this government is that they should either fund the scheme fully and take full control of the implementation, or at least 90:10 ratio as is being done currently in the northeastern states. Sir, about the National Dam Safety Authority, I have to point out some important issues here, sir. About the Dam Safety Act, it is very unfortunate that despite this act having brought into force with effect from 30th December 2021, the NDSA, the National Dam Safety Authority, which is the crucial body constituted under the act for ensuring safe and secure operation of specified dams, has not become fully functional.
Sir, as per the demands for grants, National Dam Safety Authority was allocated in previous year rupees 25 crores, but revised to 9.41 crores, sir. In the present budget allotted to 23.91 crore. That is the previous year. Nothing has been taken place from the side of NDSA. I would request to make sure the full utilization of amount which allotted to better function of this organization. പാറപ്പുഴ സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളിയിൽ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ യൗസേപിതാവിന്റെയും ധീര രക്തസാക്ഷികളായ വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനസിന്റെയും വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസിന്റെയും തിരുനാൾ ഭക്തി നിർഭരമായ ചടങ്ങുകളോടെ ആചരിച്ചു. ലതീഞ്ഞ് ആഘോഷമായ തിരുനാൾ പാട്ട് കുർബാന, വചന സന്ദേശം എന്നീ തിരുക്രമങ്ങൾക്ക് വെട്ടാമ്പാറ ഇടവക വികാരി ഫാദർ ലിച്ചോ പുളിക്കൽ CMF മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. പാറപ്പുഴ സെന്റ് ജോസഫ്സ് പള്ളിയിൽ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ യൗസേപിതാവിന്റെയും ധീരരക്തസാക്ഷികളായ വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിന്റെയും വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസിന്റെയും തിരുനാൾ ഭക്തി നിർഭരമായ ചടങ്ങുകളോടെ ആചരിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 7 മണിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന, അമ്പ്, മുടി, വടി എഴുന്നള്ളിക്കൽ, വൈകിട്ട് 5-ന് ലതീഞ്ഞ്, തുടർന്ന് ആഘോഷമായ തിരുനാൾ പാട്ടുകുർബാന, വചന സന്ദേശം എന്നീ തിരുനാൾ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫാദർ ലിജോ പുളിക്കൽ CMF മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. വിശ്വസിപ്പു പൂർണ്ണമാങ്ങളേവരും ഏകമാണു ധന്യമാണു പാവനം സഭ പാപമോചനം തരുന്ന ജ്ഞാനസ്നാനവും ഏറ്റു സർവസാദരം. ഈജിപ്തിനെ ഫറവോയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും തരണം. അതികഠിനമായ വിശപ്പാണ്, നീ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നേ തീരൂ. അപ്പോൾ ഫറവോ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന 30 വയസ്സുള്ള യുവാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ജോസഫിൻ്റെ പക്കലേക്ക് പോകുവിൻ, നിങ്ങൾ ജോസഫിൻ്റെ പക്കലേക്ക് പോകുവിൻ. അവിടെ നിങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് പറയുന്നു അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുവിൻ. പ്രിയ സഹോദരരെ, ആരംഭം മുതലേ ഈ പുസ്തകത്തിലെ സംഭവം ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ അമരക്കാരനായ പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഈ ലോകമാകലം കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽപ്പെട്ട് ആ കോവിഡ് മഹാമാരി താണ്ഡവമാടിയിരുന്ന സമയം അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി ദീർഘനാൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ അവസരത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറയുകയുണ്ടായി, ലോക ജനതയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ജോസഫിൻ്റെ പക്കലേക്ക് പോകുവിൻ. തുടർന്ന് വാദ്യമേളങ്ങളോടെ പള്ളിക്കവലയിലേക്ക് പ്രദക്ഷിണം നടത്തി. തുടർന്ന് സമാപന പ്രാർത്ഥന, ചെണ്ടമേളം, സ്നേഹവിരുന്ന്, വൈക്കം ദേവ്, ചെമ്പിൽ വിനോദ്, അരുൺ മൂവാറ്റുപുഴ എന്നിവർ അണിനിരുന്ന നിറസദ്യ, കലാവിരുന്ന് എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 20/3/2025 വ്യാഴം മരിച്ചവരുടെ ഓർമ്മ ദിനവും ആചരിച്ചു. വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം കരുത പഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി 16-ാം വാർഡ് ഒടിയപാറയിൽ വിവിധ മേഖലകളിലായി മെഗാ ശുചീകരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാർഡിലെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ജഗദമ്മ വിജയൻ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. കേരള സർക്കാർ മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം ഹരിത പഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 16-ാം വാർഡ് ഒടിയപാറയിൽ വിവിധ മേഖലകളിലായി മെഗാ ശുചീകരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാർഡിലെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ജഗദമ്മ വിജയൻ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. മാലിന്യമുക്ത നവകേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഈ മാസം 26-ാം തീയതി ഹരിതചട്ടം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒടിയപാറ 16-ാം വാർഡിൽ മഹാ ക്ലീനിങ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ബാക്കി 16 വാർഡുകളിലും ക്ലീനിങ് ആരംഭിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ 61 പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളും
11 സ്കൂളുകൾ, 325 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഹരിത അയൽക്കൂട്ടങ്ങളാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 2 ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നീ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ക്ലീനാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ മാസം 26-ാം തീയതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുകയും മണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹരിതചട്ടം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി തന്നെ ഇന്ന് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ ഒടിയപാറ 16-ാം വാർഡിൽ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പഞ്ചായത്തിലെ ഇതര വാർഡുകളിലും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വരികയാണ്. പഞ്ചായത്ത് തല മാലിന്യമുക്ത പ്രഖ്യാപനം ഈ മാസം 26-ന് നടത്തപ്പെടുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ബിജു എം.എ. അറിയിച്ചു. സാന്റ് ജോസ് ഹോം സ്ഥാപന മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെതായി പുതിയതായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട വെബ് സെന്ററിന്റെ പ്രകാശനം നടത്തി. തൊടുപുഴ സെന്റ് മേരീസ് ആശുപത്രിയുടെ ഡയറക്ടറും സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഫിസിഷ്യനും ജനറൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിന് തലവനുമായ ഡോക്ടർ തോമസ് എബ്രാഹിം വെബ് സെന്ററിന്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. ബിഷപ്പ് മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വാണിയപുരയ്ക്കൽ, സാന്റ് ജോസ് ഹോം ഡയറക്ടർ സിസ്റ്റർ ക്ലെറ്റി ഫ്രാൻസിസ്, ഫാദർ ജോസ് വരിക്കമാക്കൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തൊടുപുഴ ചീനിക്കുഴിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സാന്റ് ജോസ് ഹോം എന്ന സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഹോമിൽ സ്ഥാപന മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങുകളിൽ വെച്ച് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെതായി പുതുതായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റിന്റെ പ്രകാശനം നടത്തി. സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കൂരിയ മെത്രാൻമാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വാണിയപുരയ്ക്കലിന്റെ പ്രധാന കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്ന ദിവ്യബലിക്കും തിരുവചന സന്ദേശത്തിനും ശേഷം ഇതര ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടത്തി. തുടർന്നുള്ള യോഗത്തിൽ തൊടുപുഴ സെന്റ് മേരീസ് ആശുപത്രിയുടെ ഡയറക്ടറും സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഫിസിഷ്യനും ജനറൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനുമായ ഡോക്ടർ തോമസ് എബ്രഹാം സാന്റ് ജോസ് ഹോമിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സാന്റ് ജോസ് ഹോം .in എന്ന വെബ്സൈറ്റിന്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. ബിഷപ്പ് മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വാണിയപുരയ്ക്കൽ, സാന്റ് ജോസ് ഹോം ഡയറക്ടർ സിസ്റ്റർ ക്ലെറ്റി ഫ്രാൻസിസ്, സ്പിരിച്വൽ ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോസ് വരിക്കമാക്കൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. സാന്റ് ജോസ് ഹോമിലെ അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം ആലപിച്ചു. തൊടുപുഴ സെന്റ് മേരീസ് ആശുപത്രിയുടെ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസറും ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുമായ രശ്മി കുര്യൻ, ഉടുമ്പന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2-ാം വാർഡ് മെമ്പർ ജോൺസൺ കുര്യൻ, സമീപത്തുള്ള പള്ളികളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന വൈദികർ തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടെ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തൊടുപുഴ. കാർഷിക ക്ഷീര മേഖലകൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകി ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2025-26 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. 124,43,85,500 രൂപ വരവും 124,47,64,500 രൂപ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മിച്ച ബഡ്ജറ്റാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആശ ആന്റണി അവതരിപ്പിച്ചത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാരിച്ചൻ നേർനാക്കുന്നേൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2025-26 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് കാർഷിക ക്ഷീര മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ളതാണ്. 124,83,85,500 രൂപ വരവും 124,47,64,500 രൂപ ചിലവും വരുന്ന മിച്ച ബഡ്ജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന ബഡ്ജറ്റ് അവതരണ പരിപാടിയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാരിച്ചൻ നിറണക്കുന്നേൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആശ ആന്റണി ബഡ്ജറ്റ് അവതരണം നടത്തി. ജില്ലയുടെ സമകാലീന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമകാലീനമായ വികസനം ഏതാണ് എന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ജില്ലയുടെ വികസനങ്ങളിലേക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ മേഖലകളെയും ഈ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഓരോ പദ്ധതികളും ചെന്നെത്താൻ ഈ ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ പേരുടെയും സഹകരണത്തോടും സ്നേഹത്തോടും അഭിപ്രായത്തോടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോടും ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ക്ലർക്കിനോടും സെക്രട്ടറിയോടും എഫ്ഒയോടും പ്രസിഡന്റിനോടും അടക്കം ഈ ഭരണസമിതിയിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളോടും നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതിയുടെ 2025-26 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. സമസ്ത മേഖലയ്ക്കും പരിഗണന നൽകുന്ന ബഡ്ജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഭരണപക്ഷം പറയുമ്പോൾ പഴയ വീഞ്ഞ പുതിയ കുപ്പിയിലാക്കിയ ബഡ്ജറ്റാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷവും ആരോപിച്ചു. ബഡ്ജറ്റിന്മേലുള്ള പൊതുചർച്ച വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും. പരിപാടികൾക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി PK സജീവ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ഇടുക്കി. MG സർവകലാശാല ചെയർപേഴ്സന്റെ പ്രസ്താവന വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്ന് KSC സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജോൺസ് ജോർജ് കുന്നപ്പള്ളിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. പാലസ്തീനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്ററുകളും കലോത്സവ നഗരിക്ക് പേരും നൽകിയപ്പോൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെയും കാര്യവട്ടം കാമ്പസിലെയും റാഗിംഗ് കേസുകളെ വെള്ളപൂശി അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളെ എത്രത്തോളം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാലും ഈ നാടിനകത്ത് നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ മറച്ചു പിടിക്കുവാൻ SFIക്ക് ആവില്ല.
ഈ വിഷയത്തിൽ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ മാപ്പ് പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മികവുറ്റ കലാപ്രതിഭകളെ സൃഷ്ടിച്ച് പാരമ്പര്യമുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല കലോത്സവ വേദിയിൽ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവന അപലപനീയമാണെന്ന് KSC സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജോൺസ് ജോർജ് കുന്നപ്പിള്ളിൽ. പാലസ്തീനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്ററുകളും കലോത്സവ നഗരിക്ക് പേര് നൽകിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം മറന്നുകളഞ്ഞ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെയും കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിലെയും റാഗിംഗ് കേസുകളെ വെള്ളപൂശിക്കൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളെ എത്രത്തോളം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാലും ഈ നാടിനകത്ത് നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ മറച്ചുപിടിക്കുവാൻ SFIക്ക് ആവില്ല. പാലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ഐക്യരാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ എന്ത് നിലപാടാണുള്ളത് ആ നിലപാടിനോട് തന്നെ യോജിച്ചാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വേറൊന്നും നമ്മൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നിയായിരിക്കണം കലോത്സവത്തിലെ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമുണ്ടായ ഒരു തീം എടുക്കേണ്ടത് അത് വെച്ചായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയന്റെ കലോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ പറയുകയുണ്ടായി ചില വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ വർഗീയവൽക്കരിക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റർ വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ വർഗീയവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. അത് തീർത്തും വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക, അല്ലാതെ സ്വന്തം വെള്ളം പൂശാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വർഗീയപരമായിട്ടൊരു പ്രസ്താവനകളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ പ്രസ്താവന എന്താണെങ്കിലും ചെയർമാൻ പറഞ്ഞ് തിരുത്തി അത് പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സമ്മേളനം വിളിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അതേ നിശ്ചയദാർഢ്യം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ക്യാമ്പസുകളിലും ഉണ്ടാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് KSC സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന നിലയാണ് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ യൂണിയൻ ചെയർപേഴ്സന്റെ പരാമർശം. ഈ വിഷയത്തിൽ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ മാപ്പ് പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തൊടുപുഴയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജോൺസ് ജോർജ് കുന്നപ്പിള്ളിലിനൊപ്പം ആൽബിൻ ആൻഡ്രോസ്, തേജസ് ബി തറയിൽ, സ്റ്റീഫൻ പ്ലാത്തോട്ടം, ജോസഫ് മാത്യു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തൊടുപുഴ. 3 കുരുന്നുകൾക്കായി രക്തമൂലകോശ ദാതാക്കളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പുമായി കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് ITI NSS യൂണിറ്റ് ബാംഗ്ലൂർ DKMS ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ക്യാമ്പ് നടത്തിയത്. ഗവൺമെന്റ് ITI കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ MK അനില ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ KM ജോൺസൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് ITI നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം 110ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനിതക രക്തരോഗമായ ബീറ്റ തലസീമിയ മേജർ എന്ന രോഗം മൂലം ജനനം മുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരി മുബാറക്കിന്റെയും സൈബുന്നിസയുടെയും മക്കളായ അഹമ്മദ് ഫൈസി, ഫൈഹ മെഹ്റിൻ, അഹമ്മദ് ഫൈസ് എന്നിവർക്കായി ബാംഗ്ലൂർ DKMS ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ സഹകരണത്തോടെ ITIയിൽ രക്തമൂലകോശ ദാതാക്കൾക്കായി രജിസ്ട്രേഷൻ ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിച്ചു. മൂലകോശദാതാക്കളുടെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കുരുന്നുകളുടെ ചികിത്സ ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകൂ എന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഗവൺമെന്റ് ITI വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ KM ജോൺസണിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗം പ്രിൻസിപ്പൽ MK അനില ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ A സാദിക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. തുടർന്ന് DKMS ഫൗണ്ടേഷനിലെ അസോസിയേറ്റ് റോബിറ്റ് വർഗീസ്, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ അപർണ ഘോഷ് എന്നിവർ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ നിഷാദ് ഹമീദ്, ശ്രീജ ദിവാകരൻ, ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ PC ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. NSS വോളണ്ടിയേഴ്സ് ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കട്ടപ്പന. സംഗീത മേഖലയിൽ 6 പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട റിട്ടയർഡ് സംഗീത അധ്യാപകൻ സുരേന്ദ്രനാഥ് തിരുവിഴ നവതി നിറവിൽ. ചേർത്തലയിൽ ജനിച്ച് തൊടുപുഴയിൽ ജീവിച്ച സുരേന്ദ്രനാഥ് തിരുവിഴ തലശ്ശേരി സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂളിലും കരിമണ്ണൂർ സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂളിലും സംഗീത അധ്യാപകൻ ആയിരുന്നു. നവതി ആഘോഷം മാർച്ച് 21 തൊടുപുഴ EAP ഹാളിൽ നടത്തും. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9:30 ആഘോഷ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കും. PJ ജോസഫ് MLA അനുമോദന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സംഗീത രംഗത്തുള്ള പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും. സംഗീത മേഖലയിൽ 6 പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട റിട്ടയർഡ് സംഗീതാധ്യാപകൻ സുരേന്ദ്രനാഥ് തിരുവിഴ നവതി നിറവിൽ. ചേർത്തലയിൽ ജനിച്ച് തൊടുപുഴയിൽ ജീവിച്ച സുരേന്ദ്രനാഥ് തിരുവിഴ തലശ്ശേരി സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂളിൽ സംഗീത അധ്യാപകനായാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് കോതമംഗലം രൂപതയിലെ കരിമണ്ണൂർ സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂളിൽ സംഗീത അധ്യാപകനായിരുന്നു. ചേർത്തല തെക്ക് തിരുവിഴ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം TN ശ്രീധര പണിക്കരുടെയും പങ്കജാക്ഷി അമ്മയുടെയും മകനായി ജനിച്ച സുരേന്ദ്രനാഥ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം പപ്പൻ ഭാഗവതർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ചേർത്തല പത്മനാഭൻ ഭാഗവതരുടെ കീഴിൽ സംഗീത അഭ്യസനം നടത്തിയിരുന്നു. ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹാശിസുകളോടെ തൃപ്പൂണിത്തറ RLV മ്യൂസിക് അക്കാദമിയിൽ നിന്നും 1962 ഗാനഭൂഷണം പാസ്സായി. നാദസ്വര വിദ്വാൻ തിരുവിഴ ജയശങ്കർ, ഗാനഗന്ധർവൻ KJ യേശുദാസ്, ചന്ദ്രോത്ഭവൻ, ചേർത്തല ഗംഗാധരൻ, അറക്കുളം ദേവരാജൻ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം സതീർത്ഥരായിരുന്നു. പന്നൂർ NSS UP സ്കൂൾ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപിക തങ്കമ്മയാണ് ഭാര്യ. ഗാനപ്രിയ, കരിമണ്ണൂർ സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂൾ സംഗീത അധ്യാപിക രസികപ്രിയ, ശ്യാമപ്രിയ എന്നിവരാണ് മക്കൾ.
സുരേന്ദ്രനാഥ് സാറിന്റെ നവതി ആഘോഷം മാർച്ച് 23-ന് തൊടുപുഴ EAP ഹാളിൽ നടത്തും. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9:30-ന് ആഘോഷ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കും. പി ജോസഫ് MLA അനുമോദന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സംഗീത രംഗത്തുള്ള പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും. കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ ഗോകുലം വളർത്തിയ ഗോപകുമാര ഗുരുവായൂരപ്പ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ പണ്ടുകലിന്തകൾ കണി കണ്ടുണരും വൃന്ദാവനമൻ കുടിലിൽ നറുനെയ്ത്തിരിയും പുഷ്പാഞ്ജലിയും നൽകിയ വിരഹിണി ഞാൻ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കരിമണ്ണൂർ. കരിമണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഹാൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി. കരിമണ്ണൂർ ബിവറേജസിന് സമീപമുള്ള കടയിൽ നിന്നുമാണ് പിടികൂടിയത്. വിൽപ്പന നടത്തി വന്നിരുന്ന മുഹമ്മദ് താഹിറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കരിമണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഹാൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി. കൂടാതെ മീട്ട മുറുക്കാനിൽ ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ടാബ്ലറ്റുകൾ, വയാഗ്ര എന്നിവയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരിമണ്ണൂർ ബീവറേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഹാൻസ് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാനും ജേക്കബ്, അനൂഷ്, നജീബ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുകയും അവിടെ മീട്ട മുറുക്കാൻ വിൽക്കുന്ന മുഹമ്മദ് താഹിർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബീഹാറിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ 41 വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാലയിലാണ് ഇപ്പോൾ വീട് വെച്ച് മക്കളും ഭാര്യയൊക്കെ അവിടെ താമസമുണ്ട്. ഉദ്ദേശിച്ചൊരു 16 പാക്കറ്റ് ഹാൻസ് ലഭിച്ചു. കൂടാതെ മീട്ട മുറുക്കാനകത്ത് ചേർക്കുന്നതിനായിട്ട് കുറേ ഗുളികകളും വയാഗ്രയും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. മീട്ട പാനിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനായാണ് വയാഗ്ര സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പാല കരൂർ പുരയിടത്തിൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് താഹിർ എന്നയാളെയാണ് കരിമണ്ണൂർ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരിമണ്ണൂർ SHO VC വിഷ്ണുകുമാർ, SI ബിജു ജേക്കബ്, SCPOമാരായ അനോഷ്, നജീബ് എന്നിവർ റെയ്ഡ് നടത്തി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കരിമണ്ണൂർ. ചൈനയിലെ വൈഫാങ്ങിൽ നടക്കുന്ന വൈഫാങ് കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് തൊടുപുഴ സ്വദേശി PK രാജേന്ദ്രൻ. വേൾഡ് കൈറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈഫാങ്ങിൽ 1984 മുതൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ 400ഓളം പേരാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 17 മുതൽ 21 വരെയാണ് വൈഫാങ് കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത്. വേൾഡ് കൈറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൈനയിലെ വൈഫാങ്ങിൽ 1984 മുതൽ നടക്കുന്ന കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ പ്രധാന കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിവലാണ്. 50 അടിയിലധികം വലിപ്പമുള്ള പട്ടങ്ങളാണ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പറത്തുന്നത്. ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ 17 മുതൽ 21 വരെയാണ് വൈഫാങ് കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത്. വൈഫാങ്ങിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ലോക പട്ടം പറത്തൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 6 അംഗ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇടുക്കി തൊടുപുഴ സ്വദേശിയായ PK രാജേന്ദ്രൻ. നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിലും 2020 ഇടുക്കിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇടുക്കിയിലും നമ്മളൊരു കൈറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്കിത് പോകാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. നമ്മൾ ഇടുക്കി ജില്ലാ കൈറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ. ഇന്ത്യയിലെ കൈറ്റ് ഫെഡറേഷനുണ്ട്. അതിൻ്റെ CEO ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അബ്ദുള്ള മാളിയേക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴിക്കോട്ടുള്ള അദ്ദേഹമാണ് ചെയ്യുന്നത്. വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം നേതൃത്വത്തിലുള്ള വൺ ഇന്ത്യ കൈറ്റ് ടീം ആണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 5 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടി കൈറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ ഇടുക്കിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഷിജി ജോസഫ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇന്തോനേഷ്യയിൽ. അതിൽ 10ഓളം രാജ്യങ്ങൾ അത് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കൈറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവസരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇടുക്കിയെ സംബന്ധിച്ചും എന്നെ സംബന്ധിച്ചും വലിയ അഭിമാനപരമായ കാര്യമാണ്.
തൊടുപുഴ മ്രാല സ്വദേശിയായ രാജേന്ദ്രൻ ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജർ കൂടിയാണ്. രാജേന്ദ്രനെ കൂടാതെ കേരളത്തിൽ നിന്നും തിരുവമ്പാടി സ്വദേശിയായ ചാർലി മാത്യുവും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കോച്ച് കൂടിയായ കോഴിക്കോട് മങ്കാവ് സ്വദേശി അബ്ദുള്ള മാളിയക്കലും അടക്കം 6 അംഗങ്ങളാണ് ടീമിലുള്ളത്. ഇടുക്കി ജില്ലാ കൈറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ PK രാജേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായി ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കൈറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്, ലക്ഷദ്വീപ് കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ, കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ ഇന്റർനാഷണൽ കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റ് തുടങ്ങി നിരവധി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തൊടുപുഴ. മുട്ടം പാലാ റൂട്ടിൽ തുടങ്ങനാട് പിച്ചാട്ട് കവലയിൽ കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും അപകട ഭീഷണിയായി സമീപത്തെ പ്ലാവിലുണ്ടായിരുന്ന ചക്കകൾ യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് മുട്ടം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ JCB ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിയിറക്കി. യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് മുട്ടം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സന്തു കാടൻകാവിൽ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത്ത് മനപ്പുറത്ത്, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ജോബി തീക്കുഴിവേലിൽ, യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ബിപിൻ പാമ്പയ്ക്കൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ അബു ജോൺ ജോസഫിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു നടപടി. മുട്ടം പാലാ റൂട്ടിൽ തുടങ്ങനാട് വിച്ചാട്ട് കവലയിൽ കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും അപകട ഭീഷണി ഉണ്ടാവും പഴ വീഴാറായി വളരെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന പ്ലാവിലെ ചക്കകൾ യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് മുട്ടം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ JCB ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചു താഴെയിട്ട് അപകട ഭീഷണി ഒഴിവാക്കി. യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് മുട്ടം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സന്തു കാടൻകാവിൽ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത്ത് മനപ്പുറത്ത്, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ജോബി തീക്കുഴിവേലിൽ, യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ബിപിൻ പാമ്പയ്ക്കൽ, ജോബി മറ്റത്തിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. മുട്ടം തുടങ്ങനാട് വഴി യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ അബു ജോൺ ജോസഫാണ് ഏത് നിമിഷവും റോഡിലേക്ക് വീഴാറായ ചക്ക പ്ലാവിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് മുട്ടം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സന്തുവിനെ വിളിച്ച് എത്രയും വേഗം അത് വലിച്ചു താഴെയിടുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഇടുക്കി ആനയിറങ്ങൽ തോട്ടം മേഖലയിൽ കുട്ടിയാന ചെരിഞ്ഞ നിലയിൽ. കാട്ടാന കൂട്ടത്തിന് ഒപ്പം നടക്കുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി വീണ് അപകടം പറ്റി എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ആനയിറങ്ങൽ പുതുപ്പരട്ടിയിൽ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് 8 വയസ്സോളം പ്രായം വരുന്ന പിടിയാനയെ ചെരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആനയിറങ്ങൽ പുതുപ്പരട്ടിൽ തേയിലത്തോട്ട മേഖലയിലാണ് കുട്ടിയാനയെ ചെരിഞ്ഞ നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത്. ജഡത്തിന് 2 ദിവസത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്കെത്തിയ തൊഴിലാളികളാണ് ജഡം കണ്ടത്. കാലത്ത് 7:30 മണിക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആന ഇവിടെ മരിച്ചുപോയി കിടന്നാണ്. ഞാൻ കണ്ട് പിന്നെ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ, മാനേജർ എല്ലാം കണ്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ ആൾക്കാരും വന്ന് കണ്ടിട്ട് അത് മൂലയ്ക്കും ഒരു 7-8 ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കണ്ട് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എപ്പോൾ വരും സാറേ, എപ്പോൾ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ മരിച്ചു കിടന്നത്. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി 8ഓളം വരുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടം പ്രദേശത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ കുട്ടിയാന 20 അടിയോളം താഴ്ച വരുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് കാൽ വഴുതി വീണതാവാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ദേവികുളം റേഞ്ച് ഓഫീസർ അഖിൽ K ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തേക്കടിയിൽ നിന്നും വനംവകുപ്പിന്റെ വെറ്ററിനറി സംഘമെത്തി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ശേഷം ജഡം കത്തിക്കും. ആന ചെരിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ അടിയന്തരമായി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് പൗരാവകാശ പരിസ്ഥിതി സംഘടന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സജീവ് CS, ഉടുമ്പച്ചോല നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സാജു, ജനറൽ സെക്രട്ടറി മനോജ്, ദേവികുളം നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രഘുനാഥ് കണ്ണാറ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടണമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് MP. കാർഷിക ക്ഷീര മേഖലകൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകി ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2025-26 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. MG സർവകലാശാല ചെയർപേഴ്സന്റെ പ്രസ്താവന വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്ന് KSC സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജോൺസ് ജോർജ് കുന്നപ്പള്ളിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. സംഗീത മേഖലയിൽ 6 പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട റിട്ടയർഡ് സംഗീതാധ്യാപകൻ സുരേന്ദ്രനാഥ് തിരുവിഴ നവതി നിറവിൽ. നവതി ആഘോഷം മാർച്ച് 21 തൊടുപുഴ EAP ഹാളിൽ നടത്തും. PJ ജോസഫ് MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കരിമണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഹാൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി. കരിമണ്ണൂർ ബീവറേജസിന് സമീപമുള്ള കടയിൽ നിന്നുമാണ് പിടികൂടിയത്. ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.